ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ரித பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ரித பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी जय पालय माम्. ऐकगवाहिनि मोगिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी जय पालय माम्. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. ஜய கமலாசினி சத்கதிதாயினி ஞான விகாசினி கானமயே அனுதினமர்ச்சித குங்குமதூசர பூஷித வாசித வாத்யனுதே கனகதாரா स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधारा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां. வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां. கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां. தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். இப்போது நாம் காணவிருப்பது பக்தி பாடல்கள். நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைந்த சுடர் மணிப்பூ, 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 பஞ்சுக்கு நேர் பல துன்பங்களாம் இவள் பார்வைக்கு நேர் பெருந்தீ, நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைந்த சுடர் மணிப்பூ, பஞ்சுக்கு நேர் பல துன்பங்களாம் இவள் பார்வைக்கு நேர் பெருந்தீ, வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையகமாதரெல்லாம், வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையகமாதரெல்லாம், வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையகமாதரெல்லாம், தஞ்சமென்ற உரைப்பீர் அவள் பேர் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், வெள்ளை மலர் மிசை வேத கரு பொருளாக விளங்கிடுவாய், வெள்ளை மலர் மிசை வேத கரு பொருளாக விளங்கிடுவாய், வெள்ளை மலர் மிசை வேத கரு பொருளாக விளங்கிடுவாய், தெள்ளு கலை தமிழ் வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன், வெள்ளை மலர் மிசை வேத கரு பொருளாக விளங்கிடுவாய், தெள்ளு கலை தமிழ் வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன், எள்ளதனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே, எள்ளதனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே, எள்ளதனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே, வெள்ளமென பொழிவாய் சக்திவேல் 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 சக்திவேல், பொழிவாய் சக்திவேல் 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 சக்திவேல், வெள்ளமென பொழிவாய் சக்திவேல் 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 சக்திவேல், சக்திவேல் 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 சக்திவேல். இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும்.
20/7/2014 ஜூலை மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஜெய வருடம் ஆடி மாதம் 4ஆம் தேதி. ரமலான் 22ஆம் தேதி. கீழ் திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ பெருமாள் சன்னதி எதிரில் ஹனுமாருக்கு திருமஞ்சன சேவை. சுப முகூர்த்த தினம். நல்ல நேரம் காலை 6 மணி முதல் 6:45 மணி வரை. மாலை 3:15 மணி முதல் 4:15 மணி வரை. ராகு காலம் 4:30 மணி முதல் 6 மணி வரை. குளிகை 3 மணி முதல் 4:30 மணி வரை. யமகண்டம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் உத்திரம். அடுத்து நாம் காணவிருப்பது நவ கோள்களை போற்றி வணங்கும் துதிப்பாடல்கள். சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி. சூர்யா போற்றி சுந்தரா போற்றி. வீர்யா போற்றி வினைகள் களைவாய். எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி திருவருள் தருவாய். சந்திரா போற்றி சத்குரு போற்றி. சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி. சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ. மங்களச் செவ்வாய் மலரடி போற்றி. அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு. புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பண்டொழியானே உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. குணமிகு வியாழ குரு பகவானே மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். சுக்ரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய். வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய். வெள்ளி சுக்ர வித்தகவேந்தே அள்ளி கொடுப்பாய் அடியார்க்கருளே. சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய். சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இன்னருள் தாத்தா. அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி. கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி. ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி. ராகுக்கினிய ரம்யா போற்றி. கேது தேவே கீர்த்தி திருவே பாதம் போற்றி பாவம் தீர்ப்பாய். வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி கேது தேவே கெண்மையாய் ரக்ஷி. गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல் வாழி தாழ்வாதுமில் குறவர்தாம் வாழி. ஏகழ்பாறுமுய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள்தாம் வாழி செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து. ஆழ்வார்களாலே மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற 108 திவ்ய தேசங்களுக்குள்ளே திருவரங்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக கூறப்படுவது, அந்த வரிசை கிரமத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் தம்முடைய 108 திருப்பதி அந்தாதியிலே இரண்டாவதாக உறையூர் என்கிற திவ்ய தேசத்தை குறிப்பிடுகிறார். உறையூர் என்கிறது திருவரங்கம் பெரிய கோவிலுக்கு மிகவும் சமீபத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு திவ்ய தேசமாகும்.
இந்த உறையூர் என்பது ஒரு காலத்திலே மிகவும் புகழ்பெற்ற இடமாக இருந்து, அதாவது சோழர்களுடைய தலைநகரமாக கூட அந்த இடம் இருந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த திருத்தலம், அந்த திருத்தலத்திற்கு நாம் சென்றோமானால் அங்கே மிக முக்கியமாக உறையூர் கமலவல்லி நாச்சியார் என்று அங்கே தாயார் எழுந்தருளியிருக்கிறார். அந்த திவ்யதேசத்திலே தாயாருக்கு மட்டுமே பிராதானியம், முக்கியத்துவம். அதாவது தாயார் மட்டும்தான் அங்கே முக்கியமாக கொள்ளப்படுகின்றார். அங்கே தாயாருக்கு பக்கத்திலே கல்யாண ரங்கநாதன் என்று ஒரு ரங்கநாதன் உற்சவர் சிறிய வடிவிலே எழுந்தருளி இருந்தாலும் அங்கே நடைபெறுகின்ற உற்சவங்கள் அத்தனையும் அந்த தாயாருக்கு மட்டுமே நடைபெறுகின்றது. இந்த திவ்யதேசமானது திருமங்கையாழ்வார் என்கின்ற ஆழ்வாராலே மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற ஒரு திவ்யதேசமாகும். இதிலேயும் கூட ஒரு சிறப்பை நாம் காண வேண்டும். இதற்கு முன்னர் நாம் பார்த்த திருவரங்கம் என்கிற திவ்யதேசம் ஆழ்வார்களாலே மிக மிக அதிகமான பாசுரங்களாலே மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற திவ்யதேசம் என்று சொல்லலாம். அதாவது எல்லா ஆழ்வார்களும் அருளி செய்த பாசுரங்களை எல்லாம் நாம் கூட்டி பார்ப்போமானால் ஏறக்குறைய 240 பாசுரங்கள் திருவரங்கம் பெரிய கோவிலுக்கு வரும். ஆக இப்படி 200க்கும் மேற்பட்ட பாசுரங்களாலே எல்லா ஆழ்வார்களாலும் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட ஒரே திவ்யதேசம் என்கின்ற பெருமை அந்த திருவரங்கத்திற்கு அமைந்திருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு நேர் எதிர்த்தட்டாய் இந்த உறையூர் என்கிற திவ்யதேசத்தை பார்ப்போமானால் இதை மங்களாசாசனம் செய்த ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஒருவர் மட்டுமே, வேறு யாரும் மங்களாசாசனம் செய்யவில்லை. அது மட்டுமல்ல, அந்த திருமங்கை ஆழ்வாரும் போகிற போக்கிலே ஒரே ஒரு பாசுரத்திலே தான் இந்த திவ்யதேசத்தை மங்களாசாசனம் செய்திருக்கிறார். அதுவும் கூட அந்த நாகை அழகியார் என்கின்ற அந்த நாகப்பட்டினத்திலே எழுந்தருளியிருக்கின்ற எம்பெருமான் அவனை மங்களாசாசனம் செய்கின்ற ஒரு பதிகத்திலே நடுவிலே ஒரு பாசுரத்திலே இந்த திவ்யதேசத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது கோழியும் கூடலும் கோயில் கொண்ட கோவலரே ஒப்பர் குன்னமன்ன பாழியந்தோளுடை என்று மேலே பாசுரம் சொல்லுகிறது. அதில் கோழியும் கூடலும் கோயில் கொண்ட கோவலர் என்னால் கோழி என்னால் உறையூர், கூடல் என்னால் அது மற்றொரு மாநகரம், அதாவது அது கூந்தல் கமழும் கூடலூரே என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கூடல் என்று சொல்ல, இல்லை நான்மாட கூடல் மதுரை மாநகரத்திலே எழுந்தருள் இருக்கிற அதுதான் அந்த திவ்யதேசத்தை தான் சொல்லுகிறார். ஆயினாலே கோழி என்கிற சொல்லாலே உறையூரையும் கூடல் என்கிற சொல்லாலே மதுரையிலே எழுந்தருள் இருக்கிற கூடலழகர் சந்நிதி, இந்த 2 திவ்யதேசத்தையும் சேர்த்து அவர் நாகை அழகியாரை பற்றின பதிகத்திலே அப்படி அருளி செய்து விட்டார். இப்படி ஒரு துணுக்கை என்று சொல்லுவோம். கோழி என்பது அந்த உறையூருக்கு கோழி என்று மற்றொரு பெயர் உண்டு. அது அதனுடைய ஒரு புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எதிரி அரசன் படையெடுத்து யானைப்படையிலே வந்த பொழுது ஒரு கோழி சென்று அந்த யானையினுடைய காலை கீறி அதை பயமுறுத்தியதாம். யானை ஓடிவிட்டதாம். அதனால் அந்த ஊருக்கே கோழி என்றே பெயர் ஏற்பட்டு விட்டதாம். அதனால் அந்த உறையூருக்கும் கோழி என்று ஒரு பெயர் உண்டாகினாலே அந்த பெயராலேயே திருமங்கை ஆழ்வார் கோழி கோயில் கொண்ட கோவலர் என்று கோழி என்கிற ஊரை தனக்கு இருப்பிடமாக கொண்ட எம்பெருமான் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னார். இது ஒரு திவ்யதேசமாக ஆகிவிட்டது. அதுதான் வைணவத்தினுடைய தனிச்சிறப்பு. அதாவது சைவ சம்பிரதாயத்திலே நாம் எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போமானால் அந்த சைவ சமயத்திலேயும் ஆழ்வார்களைப் போலே நாயன்மார்கள் என்ற பக்தர்கள் உண்டு. அவர்களும் கூட சிவபிரான் எழுந்தருள் இருக்கின்ற பல பல திருக்கோயில்களுக்கெல்லாம் சென்று அங்கே பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்கள். அவர்களும் கூட அதை பாடல் பெற்ற தலம் என்று அதை எப்படி வைஷ்ணவர்கள் திவ்ய தேசங்கள் என்று கொண்டாடுகின்றோமோ அதே போல சைவர்களும் கூட சிவன் எழுந்தருள் இருக்கிற திருத்தலங்களை பாடல் பெற்ற தலங்கள் என்று கொண்டாடுகின்றார்கள். ஆனால் அங்கே ஒரு சிறிய வித்தியாசம் உண்டு. 10 பாடல்களுக்கு மேலே ஒரு திருத்தலம் பாட பெற்றிருக்குமானால் அதற்கு பாடல் பெற்ற தலம் என்று பெயர். ஆனால் 10 பாசுரங்களுக்கு குறைவாக ஏதோ ஒரே ஒரு பாசுரத்திலே ஒரு நாயனார் பாடிவிட்டார் என்றால் அந்த திருத்தலத்திற்கு வைப்பு தலம் என்று பெயர் என்று ஒரு குறிப்பு சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள். ஆஹா, 10 பாசுரங்களுக்கு மேலே போனால்தான் அது பாடல் பெற்ற தலம், அல்லாவிட்டால் அது வைப்பு தலம்தான்.
என்று இப்படி ஒரு வேறுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள். ஆனால் வைணவ சமயத்திலே அந்த வேறுபாடு கிடையாது. ஒரு ஆழ்வாருடைய திருவாக்கிலே அவருடைய வாயிலே ஒரு திவ்ய தேசம் புகுந்து விட்டதானால், அது திருத்தலம் புகுந்து விட்டதானால், அது ஒரு பாட்டாக இருந்தாலும் சரி 100 பாட்டாக இருந்தாலும் சரி அது திவ்ய தேசம்தான் என்று அப்படி ஆழ்வார்களுடைய திருவாக்கிற்கு ஒரு சிறப்பு ஏற்றம் சொல்லும் விதமாக அப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை நம்முடைய வைணவ ஆச்சாரியர்கள் கை கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எது என்னால் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற இந்த உறையூர் என்கிற திவ்ய தேசமே. ஆக உறையூர் என்கிறது திருமங்கை ஆழ்வாருடைய திருவாக்கிலே ஒரு சிறிய துணுக்கையிலே ஒரே ஒரு பாட்டாலே அப்படி பாடப் பெற்றிருந்தாலும் கூட இது திவ்ய தேசம். இந்த அதுவும் கூட திருவரங்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக 2வது திவ்ய தேசம். ஆஹா, திவ்ய தேசங்களுக்குள்ளே மிக அதிகமான பாடல்களை பெற்ற ஒரு திவ்ய தேசம் திருவரங்கம். அதை சொல்லிவிட்டு மிக குறைவான பாடலை பெற்ற ஒரே ஒரு பாடலை பெற்ற இதையும் சேர்த்து சொல்லுவதிலிருந்தே ஆழ்வார்களுடைய திருவாக்கிற்கு எவ்வளவு பெருமை நம்முடைய வைணவ சமயத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் நன்கு உணரலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்ய தேசம்தான் இந்த உறையூர் என்கின்ற இந்த திவ்ய தேசம். இங்கே எழுந்தருளி இருக்கின்ற கமலவல்லி நாச்சியார், இவருக்கு பதி அதாவது கணவன் யார் என்றால் திருவரங்கம் பெரிய கோவிலிலே எழுந்தருளி இருக்கிற ரங்கநாதன் தான் இவருக்கும் மணவாளன். அவருக்கு அழகிய மணவாளன் என்றே திருநாமம் திருவரங்கம் பெரிய கோவிலிலே எழுந்தருளி இருக்கின்றவனுக்கு. ஆகையினாலே தான் அந்த திருவரங்கம் பெரிய கோவிலிலே எழுந்தருளி இருக்கின்ற எம்பெருமானும் கூட பங்குனி மாதம் பிரம்மோற்சவம் கண்டருளுகின்ற பொழுது 7ஆம் திருநாள் அன்று இந்த திருக்கோவிலுக்கு எழுந்தருளுகிறார். திருவரங்கம் பெரிய கோவில் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து உறையூருக்கு ஸ்ரீரங்கநாதன் எழுந்தருளுவார். அப்படி எழுந்தருளின உடனே அங்கே அந்த கமலவல்லி நாச்சியாருக்கும் அந்த ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கும் சேர்த்தி உற்சவம் என்று இருவரையும் ஒரு சேர எழுந்தருள பண்ணி அங்கே சில உற்சவங்கள் விசேஷமாக நடைபெறுகிறதை நாம் இன்றைக்கும் கண்குளிர காணலாம். அப்படி திருவரங்கத்தோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிற திவ்ய தேசம் இந்த உறையூர் என்கின்ற திவ்ய தேசம். இந்த உறையூர் என்கிற திவ்ய தேசத்திற்கு மற்றொரு சிறப்பும் உண்டு. என்ன சிறப்பு என்றால், இந்த திவ்ய தேசத்திலே தான் ஆழ்வார்களிலே ஒருவரான திருப்பாணாழ்வார் என்கின்ற ஆழ்வார் அவதரித்தார். அவர் 5ஆம் வருணத்திலே பிறந்தவராய் இருந்தபடியினாலே ஊருக்குள்ளே தாம் போகக்கூடாது என்று ஊருக்கு வெளியிலேயே இருந்து கொண்டு அந்த எம்பெருமானை மனமுருக பாடிக்கொண்டிருப்பாராம். அப்படி பாடிக்கொண்டிருந்த பொழுது லோகசாரங்கர் என்கிற ஒருவர் அவர் அங்கே பெருமானுக்கு தீர்த்தம் எடுப்பதற்காக காவேரி கரைக்கு வருகிறார். இவர் நிற்பதை பார்த்து இவரை வழிவிடு ஒதுங்கு என்று சொன்னால் இவர் மெய்மறந்து பாடிக்கொண்டிருந்தபடியினாலே அவர் சொன்ன சொல் இவர் காதிலே விழவில்லை. உடனே லோகதாரங்கர் இவர் மீது ஒரு கல்லை எடுத்து போட்டார். அது இவர் மீது பட்டு கொஞ்சம் ரத்தம் பெருகும்படியாக ஆகிவிட்டது. உடனே இவர் அஞ்சி அபச்சாரப்பட்டேன் என்று சொல்லி அவர் வழிவிட்டார். உடனே லோகசாரங்கர் தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு திருவரங்கனை சேவிக்க சந்நிதிக்கு சென்றால் அங்கே இந்த திருப்பாணருக்கு எந்த இடத்திலே ரத்தம் பெருகி கொண்டிருந்ததோ அதே இடத்திலே திருவரங்கனுடைய திருமேனியிலே ரத்தம் பெருகி கொண்டிருந்ததாம். உடனே அவனை பார்த்து அபச்சாரப்பட்டேன் என்று சொல்ல திருவரங்கன் அந்த திருப்பாணரை நீர் உம்முடைய தோளிலே எழுந்துள்ள பண்ணி கொண்டு வாரும் என்று சொல்ல அப்படியே வந்து திருவரங்கனுடைய திருவடிகளிலே கலந்தவர்தான் திருப்பாண ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் அமலநாதிபிரான் என்று ஒரு 10 பாடல்கள் கொண்ட ஒரு திவ்ய பிரபந்தத்தை ஸ்ரீரங்கநாதன் விஷயமாக அருளி செய்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் அவதரித்த திவ்ய தேசமும் இந்த உறையூர் என்கிற திவ்ய தேசம்தான். இந்த திவ்ய தேசத்தை பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் சிறப்புடைய செல்வத் திருப்பதிகள் போல மரப்புடைய நாயேன் மனத்துள் உறப்போந்து அறந்தையான் என்றவர் அங்காக திருவாழ் உறந்தையாய் இங்குறைந்ததோது என்று திருவாழ் உறந்தை என்ன இந்த அதாவது இந்த திவ்ய தேசத்திற்கு உறையூர் என்ற பெயர் இருப்பது போல உறந்தை என்றும் பெயர் இருக்கிறது. அது கமலவல்லி நாச்சியார் எழுந்தருளி இருக்கிற இடமாகினாலே அதை திருவாழுறந்தை என்று பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் போற்றி பரவுகின்றார். அப்படிப்பட்ட அந்த கமலவல்லி நாச்சியாரோடு எழுந்தருளி இருக்கின்ற அந்த திருவரங்கனை அந்த உறையூரிலே நாம் சேவித்து மகிழ்வோம். நன்றி. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.